আসার পর থেকে এই ধৈর্য ধরে যদি দেখেন আপনাদের এটা আরো ভালো হবে এবং আপনি আপনার যে প্রফেশনে আছেন সেই প্রফেশনের কাজকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার জন্য ভার্চুয়াল এডুকেশন ইনফো ফেসবুক পেজ এবং ভার্চুয়াল এডুকেটর কোলাবোরেশন ফেসবুক গ্রুপ এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ময়মনসিংহ সদর। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো ভার্চুয়ালি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইন্টারেক্টিভলি সেতুবন্ধন তৈরি করে তা অনুসন্ধান করা, এটা হলো আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আমাদের গুরুত্ব, আমরা যে একটা বেশি যদি গুরুত্ব দিই সেটা হলো জ্ঞানের প্রয়োগ, অর্থাৎ যার যার যেটুকু জ্ঞান আছে সেটা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি আমরা প্রয়োগ করতেছি সেটার আমরা গুরুত্ব দিই, এবং জ্ঞান আহরণ, এই দুইটা বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিই। আর একটা ভিডিও দেখাবো আমরা কেন মাইক্রোসফট টিমে আসলাম সেটার বিষয়ে, যে ভিডিওটা আমাকে খুব প্রভাবিত করে আমি দেখানোর চেষ্টা করি পারি। শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। My grade 6 children are bringing their own devices. They have gone for buying. All of them have the Office 365 IDs made. They're comfortable in the use of Office 365. And my grade 3 children are very comfortable in the use of Sway. We as Women's Public School have incorporated certain Microsoft tools in our teaching curriculum. জি, শরীফুল স্যার। Sway, OneNote, স্যার, Classroom. হ্যালো। It's amazing to share that students in our school, that is Kamlanpur Public School, which is situated in a village in Punjab, they can actually collaborate and communicate with students লাইভ হইতেছে বাংলাদেশ অনলাইন মাদ্রাসা পেজে, through the application of Office 365. বাংলাদেশ অনলাইন মাদ্রাসা পেজে। Children need to evolve, they need to adapt to the technologies which are globally growing. Incorporate আচ্ছা, দেখতেছি আমি। my classroom has actually helped in the learning morale of my children. দেখতেছি আমি। Has been a wonderful experience. It has actually widened my horizons as হ্যাঁ, আমি দেখতেছি স্যার। I can actually see the progress of my students when they are not in the classroom. I can connect with them in a much better way. Sway has given my students a different level of creativity. It's a powerful visual tool. Earlier, I used to be searching for videos related to some subject to show it to my students. Now, they are coming and making wonderful presentations in Sway. I never thought laptop, tablet would teach me so much, would provide me a platform to enhance my capabilities. Computer and laptops are not a toy. It's where I use my brains. I love computers, especially the coding. I've designed a code and given it a title, the zero. The best code takes 90 seconds to be decoded, but the zero holds up to 157 seconds and is now under testing in 17 countries. Life has totally changed after being part of Microsoft program. They have transformed me from shy boy to a confident one. Our school is in collaboration with Broadcliffe Primary School in UK. Yammer and Skype from Office 365 are our buddies for the Global Enterprise Challenge 2016-17. It's a 10-stage project wherein we form companies, design, pitch, make and sell our products. We will cherish this everlasting experience with Microsoft throughout our lives. My teachers are using OneNote in the classroom, and I can really see that we are স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। we are going through transformation, and Microsoft is holding our hand in this journey of transformation. আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ। আচ্ছা, শেষ পর্যায়ে আমরা আর কোনো দেখানোর দরকার না, আমরা মেইন সেশনে চলে যাই। এখানে কে ক্লিন করে রাখছে, একটু কাইন্ডলি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে রাখছে কি আরেকজন। শরীফুল স্যার, আপনার স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। শরীফুল স্যার, স্ক্রিন শেয়ার আছে মনে হয়, আমরা স্ক্রিন শেয়ারটা কাইন্ডলি একটু রাখেন। আমরা চলে যাব দ্বিতীয় সেশনে। দ্বিতীয় সেশনে আমরা জানি টপিক হলো ইউজার্স অফ মাইক্রোসফট টিম।
আর এর সেশনটি জেনে নেবেন আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের সম্মানিত প্রভাষক জনাব শরীফুল ইসলাম স্যারকে মাইক্রোসফট টিমের উপর সেশন নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। শরীফুল ইসলাম স্যার কি শুনছেন আমাকে? শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যালো, জি শহীদুল ইসলাম স্যার, শহীদুল ইসলাম স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যারকে সেশন নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। জি শহীদুল ইসলাম স্যার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করুন। ধন্যবাদ আশরাফ খান। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সেশনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি 219 জন শিক্ষকবৃন্দ আমাদের সাথে জয়েন আছে, নবযুক্ত আছেন। তো আজকের যে বিষয়টা হলো মাইক্রোসফট টিমস, এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তার আগে আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্যার স্ক্রিন শেয়ার করেন স্যার। শহীদুল ইসলাম স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার করেন। শেয়ার করতে। হ্যাঁ স্যার। সম্মানিত শ্রদ্ধেয় স্যারেরা, শহীদুল ইসলাম স্যার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেছেন। যারা যোগদান করেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে শহীদুল ইসলাম স্যার, জি জি স্যার আপনার স্লাইড দেখা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার। একজন কথা বলেন। ওকে, আমরা ওনাকে সবাই সহযোগিতা করি। আমরা যদি সাউন্ড পরিবেশন করি সেশনটা ভালো নিতে পারবো না। সেজন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব আমরা ওনাকে সহযোগিতা করার জন্য এবং মিউট আনমিউটটার সময় লক্ষ্য রাখার জন্য। হ্যাঁ, শহীদুল ইসলাম স্যার কন্টিনিউ প্লিজ। ধন্যবাদ স্যার। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই সেশন। মাইক্রোসফট টিম কথা যদি বলি, সবার আগে যেটা বলতে হয় যে মাইক্রোসফট টিম এই শব্দটা উচ্চারণ করলেই আমার যার নাম সবার আগে মনে আসে এটা হলো আমাদের আশরাফ স্যার। আমি আশরাফ স্যারের হাত থেকেই আসলে শিখেছি। যখন ফার্স্ট ব্যাচের ট্রেনিং হয়েছিল আশরাফ স্যার আমাদের ট্রেনার ছিলেন। আমি তারপরে বারবার স্যারকে ট্রেনিং এর পরেও বারবার আমি নক করে আমি শিখে নিয়েছি। আসলে এটা ট্রেনিং জিনিসটা এরকম যে নিজের ইচ্ছা থাকলে শেখা যায়, ইচ্ছা না থাকলে আসলে কখনো ট্রেনিং থেকে শেখা যায় না। ট্রেনিং এর পরে আমাদেরকে আরো ঘাটতে হবে এই বিষয়ে, তাহলে আমরা আরো ইমপ্রুভ করতে পারবো আমাদের শেখাটাকে। যাই হোক, আজকের টপিক যেটা এটা হলো ইউজেস অফ মাইক্রোসফট টিমস। এট ফার্স্ট আমাদের যেটা আসে যে হোয়াট ইজ মাইক্রোসফট টিমস, টিমসটা কি। অলরেডি আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে বিভিন্ন টিচারদের কাছ থেকে যে মাইক্রোসফট টিমস আমাদের কেন প্রয়োজন। আমাদের মনিটর স্যার বলেছেন, নাজমুল স্যার বলেছেন, আশরাফ স্যার বলেছেন। এটা এখানে লেখা আছে যে রিয়েল টাইমে আমি সবকিছু কমিউনিকেশন করতে পারবো এবং অল ইন ওয়ান, মানে একটার মধ্যে আমাদের সবকিছু আছে। যেমন আমরা জুমে ক্লাস নেই, বাট জুমে কিন্তু আমরা পরীক্ষা নিতে পারি। আমাদেরকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে হয়, যেমন অ্যাডকোডো বা গুগল ক্লাসরুম ইউজ করতে পারি। কিন্তু মাইক্রোসফট টিমস এটার মধ্যে সবকিছু আমরা করতে পারবো। আমি যদি চাই স্টুডেন্টকে ফোন করবো, ফোনে করতে পারবো, পরীক্ষা নিতে পারবো, সবকিছু আমার মাইক্রোসফট টিমস এর মধ্যেই সম্ভব। এখানে এটা লেখা আছে মাইক্রোসফট টিমস ইজ দ্য আলটিমেট মেসেজিং অ্যাপ ফর ইউর অর্গানাইজেশন। আমাদের যেমন এডুকেশন ইনস্টিটিউশন থাকে সেরকম a one space for real time collaboration, communication, meetings, file and app sharing, and even the occasional emoji, all in one place. আমি আবার রিপিট করছি, all in one place, all in the open, all accessible to everyone, সবার জন্য এটা ওপেন। এর রিকোয়ারমেন্ট কি, আমাদের যদি মাইক্রোসফট টিমসটা যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দুইটা কাজ করতে হবে। প্রথমটা হলো আমাদের একটা আউটলুক অ্যাকাউন্ট করতে হবে। আজকে সেশনে আমি চেষ্টা করব আপনাদের যে আউটলুক একটা অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। দেন টিমস এর যে একটা অ্যাকাউন্ট আছে এটা আমরা ক্রিয়েট করব। তার আগে আমাদেরকে আউটলুকের একটা অ্যাকাউন্ট। আউটলুকটা কি, আউটলুকটা হলো আমরা যেমন নরমালি জিমেল ইউজ করি, জিমেলের যেমন অ্যাকাউন্ট থাকে, আমরা জানি যে জিমেল হলো গুগলের একটা প্রোডাক্ট। পৃথিবীতে দুইটা আইটি সেক্টর আছে, আইটি কোম্পানি আছে, জায়ান্ট কোম্পানি, বড় কোম্পানি, একটা মাইক্রোসফট আর দুইটার কোনো আসলে আইটি সেক্টর এবং বিকল্প নাই। জিমেল যেমন একটা গুগলের প্রোডাক্ট, সেরকম আউটলুক আমাদের একটা। জিমেল যেমন ইমেইল আমরা ইউজ করি
ইলেকট্রনিক মেইল, যে মেইলগুলো আমরা ইউজ করে থাকি, সেরকম আউটলুক হলো আমাদের মাইক্রোসফট মেইল। এটার জন্য একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, আমাদের আউটলুক অ্যাকাউন্ট। তো আমি আজকে দেখানোর চেষ্টা করবো কিভাবে মাইক্রোসফট আউটলুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয় বা ক্রিয়েট করতে হয়। দেন আমরা টিমসের যে অ্যাকাউন্ট আছে এটা আমরা ওপেন করব, এবং টিমসের অ্যাকাউন্ট খুলে কিভাবে যে মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে হয়, যেমন আমরা দেখলাম যে আমাদের আশরাফ স্যার একটা লিংক দিয়েছে, লিংক কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই লিংকটা আমরা আজকে ক্রিয়েট করে শিখব ইনশাআল্লাহ। দেন আমরা ফার্স্টে দেখি হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান আউটলুক অ্যাকাউন্ট। আমরা কিভাবে একটা আউটলুক অ্যাকাউন্ট খুলবো, আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করব, তাহলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনে যখন আমরা যাব আমাদের কষ্ট হবে না। প্রথমে আমরা ওপেন এনি ব্রাউজার, আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, লাইক এটা হতে পারে গুগল ক্রোম অথবা মোজিলা ফায়ারফক্স অথবা ইয়াহু হতে পারে, যে কোনো একটা আমরা ব্রাউজার আমরা ওপেন করব যেখানে কি আমরা সার্চ করি আসলে। 2 নাম্বার স্টেপে, ফার্স্ট স্টেপে আমরা গুগল ক্রোম ওপেন করব অথবা মোজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করব। এখানে আমরা গুগল ক্রোমে গিয়ে অথবা ফায়ারফক্সে গিয়ে আমরা লিখবো, যেহেতু আমরা আউটলুকের করব আমরা লিখবো outlook.com। আমরা যে হলুদ কালারে ইয়েলো যে কালারটা দেখতে পাচ্ছি এটা লিখবো outlook.com। এটা লেখার পরে আমরা দেখতে পারবো যে একটা উইন্ডো আসবে, এখানে লেখা থাকবে ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে নাজমুল স্যার? জি স্যার বোঝা যাচ্ছে। জি 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 স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার, ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। দেন আমরা outlook.com লেখার পরে দেখতে পারবো এখানে আমাদের লেখা আসবে ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট। ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট যেখানে লেখা থাকবে সেখানে আমরা কি করব, ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটা উইন্ডো আসবে, মাইক্রোসফটেরই একটা উইন্ডো আসবে, এরকম একটা ছবির মতো আসবে, নিউ ইমেল নাম লেখা, এটা শেষে থাকবে outlook.com। যেমন আমরা জিমেল অ্যাকাউন্ট খুললে আমাদের কিন্তু লেখা থাকে যে শহীদ formax@gmail.com, শেষে কিন্তু জিমেল, যেমন আউটলুকের এখানে লেখা থাকবে আউটলুক। এইভাবে কিন্তু আমরা আউটলুকের অ্যাকাউন্টটা ওপেন করব। ফার্স্ট কাজ কি, আমাদের গুগল ক্রোম বা মোজিলা ফায়ারফক্স যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, ওইখানে গিয়ে যেহেতু আমি আউটলুকের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব, এখানে outlook.com লিখবো। ওইখানে outlook.com লিখলে আমাদের আসবে ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট, এখানে ক্লিক করব জাস্ট। এরপর নেক্সট প্রসেসগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব। সেকেন্ড সেকশনে যেটা থাকবে হাউ টু ক্রিয়েট এ মাইক্রোসফট টিমস অ্যাকাউন্ট। এই মাইক্রোসফট টিমস অ্যাকাউন্টের জন্য আমরা কি করতে হবে, এটাও সেম একইভাবে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করব, এটা গুগল ক্রোম হতে পারে, মোজিলা ফায়ারফক্স হতে পারে। সেকেন্ড স্টেপে কি আমরা লিখবো, সহজ কয়েকটা উপায়ে আমরা ওপেন করতে পারি। সহজ উপায়টা বলছি, মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন। ব্রাউজারে জাস্ট এই লেখাটা আমরা ইয়েলো কালারের যে লেখাটা আছে মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন, শুধু এইটুকু কথাটা লিখবো। লেখার পরে ওখানে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে লেখা আছে সাইন আপ ফর ফ্রি। এটা ফ্রি ভার্সন, আমরা জানি যে একটু শুনেছি যে এটা পেইড ভার্সন ছিল, করোনার কারণে এটা আমাদেরকে ফ্রি করে দিয়েছে মাইক্রোসফটটা। সাইন আপ ফর ফ্রি, এইটার উপর আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো ওইখানে দুটো অপশন আসবে, একটা আসবে যে আইটি কোর্স, এইটাতে আমরা ক্লিক, এটাতে ক্লিক করলেই একটা উইন্ডো দেখা যাবে। এই উইন্ডোটা হলো এরকম একটা, এখানে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে ইওর কান্ট্রি, আমরা এখানে কান্ট্রি লিখবো বাংলাদেশ লিখবো, এটা ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম লিখবো, বিজনেস ইমেল দিব, বিজনেস ফোন নাম্বার দিব, কোম্পানি নেম দিব, দিয়ে অর্গানাইজেশন দিব, দিয়ে আমরা ক্রিয়েট। স্যার এটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ওকে ওকে ক্লিয়ার। ছবিটা একটু ছোট ছোট করছি। অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের জন্য আমি একটা ব্রাউজ ওপেন করব, এরপরে ওইখানে ব্রাউজে লিখবো মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন। দেন ওইখানে লেখার পরে যে উইন্ডোটা আসবে ওখানে লেখা থাকবে সাইন আপ ফর ফ্রি। সাইন আপ ফর ফ্রিতে ক্লিক করে আমি ওখানে দেখতে পারবো আইটি কোর্স লেখা আছে, এখানে আমরা ক্লিক করলে এই উইন্ডোটা আসবে, তখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করব। তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেতে পারি। জি স্যার, আমরা প্র্যাকটিক্যালি শুরু করি স্যার। ওকে ওকে স্যার। ফার্স্ট স্টেপটা আমাদের ছিল যে আউটলুকে অ্যাকাউন্ট ওপেন করা। আউটলুকে অ্যাকাউন্ট ওপেন করার জন্য আমরা বলেছিলাম যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবো, যেমন আমার গুগল ক্রোম আছে, গুগল ক্রোম ওপেন করছি। স্যার দেখা যাচ্ছে? জি জি স্যার, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, এখনো ব্রাউজার দেখা যায়নি। জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, যে ব্রাউজার ওপেন করার পর আমি বলেছিলাম যেহেতু আমরা আউটলুকের অ্যাকাউন্ট খুলবো, আমরা লিখবো outlook.com, outlook.com লিখে এন্টার দিব। এন্টার দিলে একটু সময় নেবে, নেট স্পিড ভালো থাকলে দ্রুত আসবে, নাহলে একটু সময় নেয়। এই যে এখানে গেলে আমরা নিচের দিকে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট, ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছি কি আমরা?
জি স্যার, আসছে স্যার, আসছে স্যার। ওকে ক্রিয়েট ফ্রি অ্যাকাউন্টে আমরা ক্লিক করব। এখানে এই যে আমরা যে বলেছিলাম যে উইন্ডোটা আসবে, এই উইন্ডোটা হচ্ছে এরকম। জি স্যার, সে outlook.com থাকবে, এখানে একটা নাম লিখলেই চলে আসবে outlook.com। চিনি না তো, যেমন আমি যদি বাহিরে একটা দেন, বাহিরে দেন। অ্যাকাউন্ট খুলি, যেমন শহীদ আমাদের মধ্যে কেউ কিনা ফর ম্যাথ, আমি কি আমাদের মধ্যে কি কাউকে ওপেন করবো না নাকি একটা আমার মতো দেখাবো? স্যার আপনি ওপেন করেন, নিজে নিজেই করেন, যেহেতু অন্যরা বলতে সমস্যা হবে। যেমন আমি যদি চাই যে আমার একটা যেমন ইউটিউব চ্যানেল আছে, আমার ইউটিউব চ্যানেল নাম শহীদ ফর ম্যাথ, আমি চাচ্ছি যে এই নামে আমি একটা আমার মাইক্রোসফটের আউটলুকের অ্যাকাউন্ট আছে সেটা আমি ওপেন করতে চাই। শহীদ ফর ম্যাথস লিখবো, বা আপনার যে নাম থাকে যেটা আপনি সেটা লিখবেন, আপনার মতো করে আপনি যে কোনো লিখবেন, আর সেটা বাই ডিফল্ট এটা লেখা থাকবে আউটলুক দিয়ে। আমি নেক্সট বাটন, এই যে আমরা নেক্সট বাটন দেখতে পাচ্ছি, নেক্সট বাটনে ক্লিক করব। নেক্সট বাটনে ক্লিক করলে এখানে চাচ্ছি ক্রিয়েট এ পাসওয়ার্ড। পাসওয়ার্ডটা অ্যাটলিস্ট এই ক্রিয়েটারের হতে হবে, 8টা ইয়ার হতে হবে, ডিজিটাল হতে হবে অ্যাটলিস্ট, এবং এটার মধ্যে বড় হাতের এবং ছোট হাতের লোয়ার কেস আপার কেস মিলিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, অবশ্যই যে কোনো একটা আপনি বড় হাতের দিবেন, দিয়ে আপনি তারপরে যে কোনো ডিজিট দিতে পারেন। তাহলে পাসওয়ার্ডটা মনে হয়, হ্যাঁ আমি দিচ্ছি একটা আমার মতো। আমি আমার মতো পাসওয়ার্ড দিয়েছি স্যার একটা। এখন আমি দিব নেক্সট, আপনি আপনার মতো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। নেক্সটে ক্লিক করলে চাচ্ছে হোয়াটস ইউর নেম, আমার নাম আমি দিলাম, আমার নাম এমডি শহীদুল, আর এখানে নাম দিলাম আমি ইসলাম। নেক্সট দিব আমি। নেক্সট বলছে কান্ট্রি কোনটা, বাংলাদেশ, এখানে একটা বার্থডে চাচ্ছে, যেমন আমার হলো জুন মাস, দিলাম আমি, এখানে দিয়ে দিলাম 17, এখানে আমি ইয়ার দিলাম 1982। স্যার একটু স্লোলি যাবেন স্যার, শহীদুল স্যার একটু স্লোলি যাবেন আর কি, লেখার পরে সবাইকে জিজ্ঞেস করে যাবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। আমি কি ব্যাক করবো আবার? না, ব্যাক করা দরকার নাই, যেখানে গেছেন স্যার ব্যাক করার দরকার না, কন্টিনিউ করেন, কন্টিনিউ আস্তে আস্তে যায় নাকি, কন্টিনিউ করেন। কন্টিনিউ করেন স্যার। আস্তে আস্তে আমি বলতেছি যে আমি ওখানে নাম চেয়েছি, আমি একটা নাম শহীদুল, আপনাদের নেট স্লো মনে হয় স্যার। অসুবিধা না, আসতে থাকে। এই যে দেখেন, আমরা যদি একটু খেয়াল করি, এখানে লেখা আসছে শহীদ ফর ম্যাথস, আমি যে নামটা দিয়েছিলাম @outlook.com। আপনারা যে কোনো নাম দিলে এখানে আপনাদের নাম আসবে, আসার পরে @outlook.com এটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট। এখন প্লিজ সলভ দ্য পাজল, ইউ নো ইউ আর নট এ রোবট, এটার জন্য পাজল কি নেক্সট ডে আমি দেখি দিয়ে দেখায়। এখানে পিকে ডায়াস পার এডিং আপ টু 6, এখানে একটা পাজল দিয়েছে, এই পাজলটা দিতে হবে 6 পর্যন্ত। কোনটা 3 4, এটা হবে একটা, যে 3টা আর একটা 4টা, এটা হবে ডান। নেক্সট টাইম পিক দ্য ডায়াস এডিং আপ টু 6 হলো। স্যার হয় নাই। পিক দ্য ডায়াস পার এডিং আপ টু 6, 3 2 5 3 4 3 7 5, আর এই যে 5 5 আর 1 6 দিলাম দেখি। প্রথমটা দেন স্যার। এটা বলে আপ টু 6, এটা হলো 3 3 6, এটা দেওয়া যায়, এটা না, ডান ডান হয়ে গেছে। এরকম দিবে যে প্রথম পর্যন্ত 6 আসে, এটা আমরা দিয়ে দিই। ওটা আপনাকে বারবার সুযোগ দিবে, কোনো সমস্যা নাই, ভুল হলে আপনি আবার রিপিট করতে পারবেন। স্যার এখানে একটু বসে বলে নেই, এখানে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর ছবি আসতে পারে, যে কোনো ছবি আসতে পারে। আমাদের প্রাণীর ছবি ছিল, সেটা উল্টিয়ে কাজটা করতে আর কি স্যার। ওকে মানে আমি যে রোবট না, এটা প্রমাণ দেওয়ার জন্য জাস্ট করি, আর কিছু না, অন্য কোনো
সেন্স না। এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু একটা outlook.com এর একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন রয়েছে। যেমন এই যে ইনবক্স দেখতে পাচ্ছি, বা সেন্ড আইটেম দিলে সেন্ড আইটেমে দেখতে পারবো আমরা। ঠিক আছে, নিউ মেসেজে যদি আমরা লিখতে চাই, নিউ মেসেজ একটা জিমেইলের মতোই, আমরা জিমেইল ইউজ করি মেসেজিং, এরকম জাস্ট মেসেজ লেখার মতো, মেইলের মতো ইলেকট্রনিক মেইল আর কি। যে নিউ মেসেজে গেলে আমি তোর কাছে যাকে পাঠাতে চাই, আমরা যদি আশরাফ স্যারকে পাঠাতে চাই, আশরাফ স্যারের জিমেইল অ্যাকাউন্ট বা আউটলুক অ্যাকাউন্ট বা ইয়াহু অ্যাকাউন্ট, যে অ্যাকাউন্ট ওইটা আমরা দিব। তারপর এখানে সাবজেক্ট দিব, এখানে আমার বিষয়টা লিখবো। আর যদি কোনো কিছু অ্যাটাচ করতে চাই, যে এখানে অ্যাটাচ আছে অ্যাজ লাইক জিমেইলের মতো, আমরা যদি জিমেইল ইউজ করে থাকি এটার মতো এই বক্স। আমার ডান পাশে এটা আছে যে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম MI, যেটা আমার অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট হয়েছে, শহীদ ফর ম্যাথ @outlook.com। এটা হলো আমার প্রোফাইল। আমি ইচ্ছা করে এখানে প্রোফাইল ছবি ইউজ করতে পারবো, এই সেটিং এ গিয়ে আস্তে আস্তে সব করতে পারবো। স্যার আউটলুকের কি আর কিছু দেখানোর প্রয়োজন আছে? স্যার প্রথম থেকে একটু ফিডব্যাক দেন, মানে কিভাবে প্রথম। ভিতরে কয়েকজনকে আমি নিয়ে আসছি, আমাদেরকে প্রশ্ন করেন। স্যার ভিতরে কয়েকজন আছে। যারা শুনতেছেন, আপনারা যদি কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারেন, আর কোশ্চেন না থাকলেও বলবেন স্যার যে কোশ্চেন নাই, বুঝতে পেরেছি। স্যার ভিতরে কাউকে জিজ্ঞেস করেন এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারছে কিনা। স্যার ভিতরে কাউকে জিজ্ঞেস করেন। যেমন আমি যদি এখন সাইন আউট করি আমার প্রোফাইল থেকে, আমি যে এটা হয়েছে ক্রিয়েট, স্যার কি শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। বাইরে যারা আছেন, অন্য যারা আছেন তারা একটু বলতে সুবিধা হয় যে বুঝতে পারছেন কিনা। শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। শহীদুল ইসলাম বুঝা সাহেব, যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। যেমন এখন আমি যে আউটলুকটা হয়েছে এটা বুঝবো কিভাবে, আমি outlook.com দেখবো, ব্রাউজারে গিয়ে লিখলাম, আমি লেখার পরে আমরা কিন্তু আগে ক্রিয়েট করেছিলাম, তখন লেখা ছিল ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। আমরা কিন্তু ক্রিয়েটের সময় এই যে এখানে দেখিয়েছিলাম ক্রিয়েট ফর অ্যাকাউন্ট। যেহেতু আমাদের অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে, এখন আমরা ক্রিয়েট ফর অ্যাকাউন্ট না, এখন আমরা দিব সাইন ইন। এই যে সাইন ইন, এখানে সাইন ইনে ক্লিক করবো। সাইন ইনে ক্লিক করলে চাচ্ছে আমার ইমেল বা ফোন আর স্ক্যাপ কি অ্যাকাউন্টটা কি, আমার যে ছিল শহীদ ফর ম্যাথস outlook.com আমি লিখেছি। এরকম আপনাদের যেটা অ্যাকাউন্ট থাকবে ওটা লিখুন। লেখার পরে এখানে যে নেক্সট যে বাটনটা আছে, এই নেক্সট বাটনটা আমরা ক্লিক করব। এখানে নিশ্চয়ই পাসওয়ার্ড চাবে একটা, আমি যে পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়েছিলাম পাসওয়ার্ড লেখার পরে এই জায়গায় লেখা সাইন ইন, এখানে সাইন ইনে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করব। সাইন ইনে ক্লিক করেছি মানে আমার এই যে নিয়ে আসছে আমার উইন্ডোটা, যে আমার যে এটা এরকম আসবে। আউটলুকে ঢুকলে আমরা এখান থেকে মেসেজ পাঠাতে পারবো। আমাকে যদি মেসেজ করতে চাই, মেইল পাঠাতে চাই, আমি তাকে এই ঠিকানাটা দিয়ে দেবো, showitformaths@outlook.com। সেও যদি আমাকে এখানে সেন্ড করে, আমি আমার এখানে আমি দেখতে পারবো। যেমন আমি যদি কাউকে পাঠাতে চাই, যে নিউ মেসেজে গিয়ে ক্লিক করলে এই যে এখানে ঠিকানা চাবে, ঠিকানা যেমন যদি আমাদের আশরাফ স্যারকে আমি করতে চাই, মেইল করতে চাই, আশরাফ আল্লাহ ধরে নিলাম আর কি, আশরাফ আলম আউটলুক বা জিমেইলে যদি থাকে জিমেইলে আমরা পাঠাবো। তারপরে এখানে সাবজেক্ট দিব, বিষয়টা কিসের উপর দিচ্ছি আমি, জিনিসটা দিলাম টিমস দিলাম। আর এখানে যেটা আমি লিখতে চাই, ঠিক আছে, প্লিজ জয়েন টুডেস মিটিং, এরকম দেওয়ার পর আপনি যদি অ্যাটাচ করতে চাই, আমি যেখানে অ্যাটাচ সিম্বল আছে, যে অ্যাটাচ কার্সারটা এখানে নিলে অটোমেটিক্যালি দেখাচ্ছে যে অ্যাটাচ। আমি যদি কোনো ফাইল অ্যাড করতে চাই, যে আপলোড এন্ড শেয়ার বা ব্রাউজ দিস কম্পিউটার, আমার যদি কম্পিউটার ডেস্কটপে থাকে, এখান থেকেও কিন্তু আমি ফাইল শেয়ার করতে পারবো। তো মোটামুটি আমার মনে হয় এই আউটলুক আমরা যদি প্র্যাকটিস করি, আমার মনে হয় সেটা পারবো ইনশাআল্লাহ। জি স্যার আউটলুক মনে হয় সবাই পারবে স্যার। স্যার আপনি একটু এখানে ভিতরে যারা আছে তাদের থেকে একজন থেকে রিপ্লাই নিন স্যার, তাই হবে 1 মিনিট। জি স্যার, যারা আছেন স্যার তারা আউটলুক সম্পর্কে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যার আপনি বলতে পারেন, আমি আরেকবার রিপিট করতে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।
স্যার আমি লক্ষ্মীপুর থেকে সালেহা বেগম বলছি। আমি এটা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি যে ধন্যবাদ এরকম সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। আর এখানে আমি আমার একটা প্রশ্ন যদি সবিনয়ে জানতে চাচ্ছি, আহ, যদি বলেন আর কি। আমি মাইক্রোসফটের আসলে কিন্তু এভাবে সিরিয়ালি কিন্তু ঢুকি নাই। আমি যে দেখে কিন্তু আপনার কোর্স করার জন্য ঢুকছি, ঢুকার পরে দেখলাম যে আমি এখানে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, ওভাবে খুলে ফেলছি। কিন্তু আমি আসলে সিরিয়ালি জানি না। এই ইয়ে করতে করতে পরে আমার অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে। খুলে যাওয়ার পরে আমি কিন্তু আসলে যে একটা পাসওয়ার্ড দিলাম, আমি পাসওয়ার্ডটা কিন্তু এখন আমার মনে নেই। তো এই ক্ষেত্রে হয়তো আমি এখন সাইন ইন করা আছে, যদি সাইন আউট করি কিন্তু আমি পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি, এক্ষেত্রে আমার করণীয়। পাসওয়ার্ড, ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার কোশ্চেনের জন্য। আপনি পাসওয়ার্ড যদি ভুলে যান, ওইখানে অনেক সময় অপশন থাকে, পাসওয়ার্ড রিকভারি থাকে, অপশন থাকে, ঠিক আছে? পাসওয়ার্ড রিকভারি অপশন আপনি করে চেষ্টা করবেন। এরপরে যদি না পারেন, আপনি নতুন করে আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিন, কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার, আপা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা যখনই যে কোনো আইডি করবেন, হ্যালো, যে কোনো আইডি করবেন আপনারা সকল হ্যাঁ নাজরুল স্যার, জি জি, সকল শিক্ষকদের সমানে জ্ঞাতার্থে বলছি যে আপনারা যে কোনো আইডি করবেন পাসওয়ার্ডটা আপনারা আপনাদের আইডি খাতার মধ্যে লিখে রাখবেন। আশরাফ স্যার কিন্তু বারে বারে যে কোনো অ্যাকাউন্ট করেন, উনি কিন্তু আলাদা খাতা কলম নেওয়ার জন্য সবাইকে বলে দেন, কারণ অনেক সময় আমরা পাসওয়ার্ড ভুলে যাই। সেজন্য আমাদের নিয়ম হলো আমরা যে কোনো আইডি খুলবো আমরা পাসওয়ার্ডটা আলাদা লিখে রাখবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, পরও কন্টিনিউ করেন। আমার মনে হয় এই পর্যন্ত আপনি যে আউটলুক দেখাচ্ছেন, আমাদের সম্মানিত সকল স্যারেরাই মনে হয় আউটলুক পর্যন্ত সবাই ইনশাল্লাহ পারবে ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ স্যার। নাজমুল স্যার আমি একটু বলে দিচ্ছি ওই ম্যাডামকে, যদি আপনি ভুলে যান, আমি কি বলবো? জি 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 স্যার, জি স্যার, একটু সাহায্য করবো? জি অবশ্যই অবশ্যই স্যার। অবশ্যই স্যার। যদি ভুলে যান, আপনি যথারীতি আপনি লগ ইন করার চেষ্টা করবেন। তো ওখানে দেখবেন যে ফরগেট যে পাসওয়ার্ড, ওই জায়গাটা ক্লিক করলে তখন আপনাকে যেভাবে আপনি জিমেল অ্যাকাউন্টে যেভাবে আপনি ফিরে আসেন, ঠিক তদ্রুপ আপনি ওই আউটলুকেও একইভাবে আপনাকে বিভিন্ন রকমের দিবে, ইনফরমেশন চাইবে। আপনি ওই করবেন, ফিল আপ করবেন। তারপর দেখবেন যে এক সময় আপনি আবার আপনার যে এটা রিকভারি একটা অ্যাকাউন্ট আছে, আমি যখন আউটলুক করি তখন রিকভারি অ্যাকাউন্ট থাকে। যদি রিকভারি অ্যাকাউন্ট না দিয়ে থাকে, তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বার আছে, সেই মোবাইল নাম্বারে আপনাকে একটা দিবে, বুঝতে পারছেন তো, পিন নাম্বার বা যাই হোক একটা কোড দিবে, সেই কোড দিয়ে আপনি প্রবেশ করতে পারেন। তো সুতরাং আমার মনে হয় তত সমস্যা কিছু না আর কি। তা আমার মনে হয় যে স্যার দেখাচ্ছেন, স্যার একটু কাইন্ডলি আপনি প্রসিড করলেই ভালো হয়। ওকে শরীফুল স্যার। তাহলে আমাদের আউটলুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে যে মাইক্রোসফট টিমস এর যে অ্যাকাউন্ট, এটা আমরা শিখবো, এখন দেখবো। মাইক্রোসফট টিমস এর জন্য আমি সেম বলেছিলাম যে কোনো একটা ব্রাউজার আমরা ওপেন করব। যেমন আমি এখানে মজিলা ওপেন করেছি, এরকম একটা ওপেন করব। এটা ওপেন করার পরে এখানে আমরা লিখবো, কি লেখার কথা বলছিলাম যে মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন, মাইক্রোসফট ফর এডুকেশন। এডুকেশন কেন? যেহেতু আমরা এডুকেশন অ্যাকাউন্ট করবো, আমাদের যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার, এই জন্য আমরা এডুকেশনটা লিখবো, মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন। জি স্যার, এখানে সম্মানিত স্যারদের সম্মানিত একটু বলে রাখছি, এখানে আশরাফ স্যার কিন্তু বারে বারে বলেন যে এখানে অ্যাকাউন্ট 2-3 ভাবে করা যায়, কিন্তু আমরা এডুকেশন অ্যাকাউন্ট কেন করব? আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে মিটিং করার জন্য, ক্লাস করার জন্য, সমস্ত বিষয় যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের এডুকেশন অ্যাকাউন্ট করতে হবে। আর আমাদের যদি স্কুল অ্যাকাউন্ট বা অর্গানাইজেশন আরেকটা অ্যাকাউন্ট, 3টা অ্যাকাউন্ট আছে, ওইগুলো আমরা করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা এডুকেশন অ্যাকাউন্ট করি তাহলে আমরা সকল সুবিধাই পাবো। তো আশরাফ স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য স্যার। শহীদুল আলম স্যার, আপনি কন্টিনিউ করেন, আপনি কন্টিনিউ করেন, কন্টিনিউ করেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মাইক্রোসফট টিমস ফর স্যার আউটলুক মেল থেকে দেখালে ইজি হইতো ভিডিওটা। আচ্ছা দেখান, আপনি কন্টিনিউ করেন। ঠিক আছে স্যার, মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন, এখানে গিয়ে আমি এন্টার দিব। মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন দিচ্ছি, এখানে আমরা ক্লিক করব।
অ্যারো সাইনটা আছে, এখানে যদি আমরা ক্লিক করি আমরা দেখতে পারবো স্টুডেন্টস আইটি প্রসেসে আমরা যদি ক্লিক করি এখানে একটা উইন্ডো আসে। শহীদুল স্যার, আপনি ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু অপশনটা আসে না, একটু লেট করে আসে। তো তখন আপনি একটু যদি স্লোলি বলেন তাহলে সবাই আমরা যে আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু আসতে একটু লেট হয়। জি জি এখন স্ক্রিনে আসছে না স্যার এটা? জি 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 আসছে স্যার, কন্টিনিউ করেন। এই যে উইন্ডোটা আসছে, এই উইন্ডোতে আমরা যদি খেয়াল করি যে ইওর কান্ট্রি অর রিজিয়ন আমি দিয়ে দিলাম, আমাদের যেহেতু বাংলাদেশ, বাংলাদেশ দিলাম বাংলাদেশ। তারপর যে ফার্স্ট নেম, মিডল নেম, লাস্ট নেম যেটা থাকে দিলাম, আমি আমার নাম দিলাম এমভি ডট শহীদুল, এটা মাঝখানে যাবে এমভি শহীদুল, আর এখানে লাস্ট নেমে ইসলাম। এটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছি? নাজমুল স্যার দেখা যাচ্ছে একটু? জি 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 স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা যাচ্ছে। শহীদুল, তারপরে বিজনেস ইমেল দিব, আমি যে ইমেলটা করেছিলাম শহীদ ফরম্যাট। তো শহীদুল ইসলাম স্যার, স্যার শহীদুল এমডিটা মাঝে যাবে, এমডিটা মাঝে যাবে, শহীদুলটা এমডির এখানে যাবে। আমার এটা, হ্যাঁ শহীদুল ইসলাম, এটা মিডলে দিলাম আমি। আর এখানে আমার যে চেয়েছিল যে বিজনেস ইমেল অ্যাড্রেস চেয়েছিল, এই যে আমরা যে হাইলাইটস যেটা আছে বিজনেস ইমেল অ্যাড্রেস, যেমন আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা করেছিলাম আউটলুকে শহীদ ফরম্যাট, শহীদ ফর outlook.com, outlook.com আমি যেটা করেছিলাম এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ইমেলটা। তারপর চেয়েছে বিজনেস ফোন নাম্বার, আমি আমার ফোন নাম্বার দিলাম 019459172। তারপর কোম্পানি নেম চেয়েছে, কোম্পানি নেম দিয়ে দিলাম এখানে শহীদ দিলাম আমার কোম্পানি নেম। আপনারা আপনাদের স্কুলের নাম দিতে পারেন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দিতে পারেন আপনারা। এখন চেয়েছে এখানে ইউর অর্গানাইজেশন সাইজ, আমার অর্গানাইজেশনের সাইজ মানে পিপল কতজন আছে, এটা কি একজন না 2 থেকে 4 জন পিপল নাকি 5 থেকে 9 জন, একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে স্যার। আমরা যদি খেয়াল করি এখানে স্যার 1000 প্লাস দেন স্যার। 1000 প্লাস, আমার যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 1000 প্লাস স্টুডেন্ট থাকে আমি সেখানে 1000 প্লাস দেওয়ার পরে যে নেক্সট বাটনে, স্যার নেক্সট বাটনে ক্লিক করার আগে উপরের অংশগুলো আবার একটু বলে দেন। নেক্সট বাটনে লেখার পরে আমরা এখন কিন্তু আইডি আমার ক্রিয়েট হবে, এখানে আমার তথ্যটা দিয়েছি প্রথমে, ঠিক আছে? নেওয়ার পরে আমাকে বলছে ক্রিয়েট ইওর ইউজার আইডি। আমি যে মাইক্রোসফট টিমে গিয়ে যে আমি আইডিটা ইউজ করবো, এখানে আমার আইডি চাপবে, একটা আইডি চাপবে আর পাসওয়ার্ড চাপবে। যখন আমি মাইক্রোসফট টিম আমি ওপেন করব অ্যাপসটা, তখন আমার ইউজার আইডি চাপবে, দেন পাসওয়ার্ড চাপবে। এইটা আমরা এখন এই আইডিটা আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। কারণ আউটলুকে আমি আমার আইডিটা কিন্তু ক্রিয়েট করেছি আউটলুকে, shahidformaths@outlook.com। সেম এখানেও মাইক্রোসফট টিমসের আমার যে আইডিটা এটা আমরা ওপেন করব। এখন এখানে চেয়েছে ইউজার নেম, তারপরে চেয়েছে ইওর কোম্পানি আর .on.microsoft.com, এটা বাই ডিফল্ট এখানে থাকবে যেহেতু মাইক্রোসফটেরই। যখন আমরা যদি যেহেতু ফ্রি এটা, এই জন্য অন মাইক্রোসফট.com এটা থাকবে। কিন্তু যদি আমরা পেইড করতাম আমি আমার মধ্যে এখানে কাস্টমাইজ করতে পারতাম, অন মাইক্রোসফটের পরিবর্তে আমি যে কোনো একটা দিতে পারতাম। যেহেতু আমরা ফ্রি ভার্সন, এটুকু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, অন মাইক্রোসফট.com থাকবে। এখানে আমার ইউজার নেম চেয়েছে, ইউজার নেম আমি কি দিলাম অ্যাডমিন, যেহেতু আমি অ্যাডমিনের কাজ করবো এখানে দিলাম অ্যাডমিন, আর এখানে দিলাম শহীদ ফরম্যাটস, শহীদ ফর ম্যাথস, এটার অ্যাডমিন হলাম আমি, এটা দিলাম আমি। নাজমুল স্যার দেখা যাচ্ছে? জি স্যার দেখা যাচ্ছে, স্যার দেখা যাচ্ছে। অ্যাডমিন শহীদ ফর ম্যাথস, এটা হলো আমার কোম্পানি, আমার কোম্পানির নাম হলো শহীদ ফর ম্যাথস। যেমন যদি এটা যদি ক্যান পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ হতো, সে যদি লিখতো যে সিপিএসএম মানে ক্যান পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ সিপিএসসি, সে এটা লিখতে পারতো। আর এখানে অ্যাডমিন লিখতে, অ্যাডমিন লেখার
কোনো নাম্বার লিখতে পারি। আমি অ্যাডমিন লিখেছি এই কারণে যে যাতে আমার যদি অ্যাডমিনেরই এটা কন্ট্রোল করবে পুরোটা, এই জন্য এখানে অ্যাডমিন দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে অ্যাডমিন দেওয়ার পরে বলছে নট অ্যাভেলেবেল শহীদ ফর ম্যাচ, কারণ অলরেডি আমি এই নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি, এই জন্য আমাকে এটা নট অ্যাভেলেবেল বলতেছে। 4 দিয়া দেখি, এটা বলছে নট অ্যাভেলেবেল। এখানে আমি অ্যাডমিনের এখানে আমি 1 2 3 দিয়া দেখি কি হয়। না শহীদ ফর ম্যাচ, এখানে আর কিছু দিলাম আমি 2021 দিলাম। এখন কিন্তু নিয়েছে। আমরা এখন একটা এখন টিক চিহ্ন সবুজ চিহ্ন টিক চিহ্ন দেখছি যেটা নিয়েছে, কারণ কি এই নামে কেউ ওপেন করে নাই। আগে যে লেখা ছিল শহীদ ফর ম্যাচ এই পর্যন্ত, এটা অলরেডি আমি ক্রিয়েট করেছিলাম। জি স্যার, এই বিষয়টা একটু একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার। এখানের বিষয়টা যে অ্যাডমিন এবং যে নিচে যে আসবে এটা একটু সমস্যা হয় সকলেরই। আচ্ছা, আমি আবার বলছি, আমার এটার সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা এই যে নিচে যে টিক চিহ্ন দেওয়া আসছে সবুজ, এখানে যদি আমরা খেয়াল করি ওইখানে কিন্তু আগে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে। যেমন আমি যদি এটা সরায় দেই, আমি আবার দেখাচ্ছি একটু। যেমন আমি ইউজার নেম এখানে চেয়েছে, ইউজার নেম এখানে ইওর কোম্পানি তারপর .onmicrosoft.com, এটা কিন্তু বাই ডিফল্ট থাকবে। এখানে আমরা কোনো হাত দিব না, লিখতেও পারবো না। আমি এখানে ইউজার নেমে আমি একটা ইউজার নেম আমি আমার মতো যে কোনো একজন নাম দিতে পারবো। যেমন আশরাফ দিলাম, আশরাফ স্যারের নামে আশরাফ দিলাম, দিতে পারি আমি ইচ্ছা করলে। এখানে একটা কোম্পানির নাম দিলাম, ঠিক আছে। আমার ইচ্ছা মতো আমি যখন যেখানে আশরাফ লিখতেছি, এখানে কিন্তু যে নিচে হাইলাইটসে লেখা হচ্ছে আশরাফ ইওর কোম্পানি কি, কোম্পানির নাম একটা দিলাম যে শহীদ ফর ম্যাচ, শহীদ ফর বা একটা আমাদের ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, যেহেতু MGCC ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন হলেন আশরাফ স্যার বা ইউজার নেম হলো আশরাফ MGCC, এরকম। এখানে কিন্তু নিচে লেখা উঠতেছে যদি দেই আমি, দেখা যাচ্ছে যে নট অ্যাভেলেবেল, মানে MGCC এই নামে অলরেডি ওপেন হয়েছে। এইটা এই জন্য নিচ্ছে না MGCC, যেই নামটা এখন পর্যন্ত ইউজ হয়নি। আমরা যদি আবার খেয়াল করি নট অ্যাভেলেবেল MGCC, ট্রাই এ ডিফারেন্ট নেম, নতুন একটা নাম ইউজ করার জন্য MGCC পরিবর্তে, কারণ কি অলরেডি এই নামে অ্যাকাউন্ট হয়ে দিয়েছে। এই জন্য আমরা এখানে শো করবে যেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। এই জন্য আমি এখানে দিয়েছিলাম প্রথমে যেটা অ্যাকসেপ্ট করেছিল যে অ্যাডমিন দিয়েছিলাম, অ্যাডমিন এখানে দিয়েছিলাম শহীদ ফর ম্যাথ, এখানে 1982 দিয়া দেখি, এটা কিন্তু নিয়েছে যে অ্যাডমিন @শহীদ ফর ম্যাথ 1982। এটা কিন্তু আমরা মনে রাখবো বা খাতায় নোট ডাউন করে রাখবো যে আমার ইউজার আইডি হলো এটা, অ্যাডমিন @শহীদ ফর ম্যাথ 1982.onmicrosoft.com, এটা কিন্তু আমার লিখে রাখতে হবে। ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড, এখানে পাসওয়ার্ড চেয়েছে, পাসওয়ার্ডটা MGCC, যেমন আমি দিলাম বড় হাতটাতে মিলিয়ে দিবেন আপনারা, আমি দিচ্ছি। এটা দেওয়ার পরে যাতে কনফার্ম পাসওয়ার্ড, আমি উপরে যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছি ঠিক আছে কিনা, সেম কিনা, মানে উপরে যে পাসওয়ার্ডটা দিব আমরা নিচেও সেম পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে এখানে চাচ্ছি কি বাই ক্লিকিং ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্ট ইউ এগ্রি আওয়ার, যে বাই ক্লিকিং ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্ট ইউ এগ্রি টু আওয়ার টার্মস এন্ড কন্ডিশন, হচ্ছে যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন গুলো এগুলো ফুলফিল করতে বলতেছে। যে আই উড লাইক টু মাইক্রোসফট টু শেয়ার মাই ইনফরমেশন উইথ সিলেক্ট পার্টনার, দেওয়ার পরে এইখানে গেলে শেষের দিকে গেলে আমরা পাবো ক্রিয়েট মাই অ্যাকাউন্ট। এখানে যদি আমরা ক্লিক করি অটোমেটিক্যালি আমরা একটা ক্রিয়েট হবে। এখন হচ্ছে প্রুফ ইউ আর নট এ রোবট, যা প্রমাণ করতে হবে যে আমি রোবট না। এটা প্রমাণ করার জন্য আমি যে ফোন নাম্বার দিয়েছি এটা লিখেছে টেক্সট মি, আমাকে টেক্সট করুন, অথবা এখানে বলতেছে কল মি, কলের মাধ্যমে হতে পারে, এটা মেসেজের মাধ্যমে হতে পারে। আমি যদি কলে ক্লিক করি আমাকে সে ফোন দিবে, আমি যে ফোন নাম্বারটা এখানে বসাবো ওই ফোন নাম্বার আমাকে ফোন দিয়ে কনফার্ম করবে, আমাকে একটা আইডি দিতে পারে, আর টেক্সট মি দিলে আমাকে একটা মেসেজ করবে, মাইক্রোসফট আমাকে একটা মেসেজ দিবে। এখানে ফোন নাম্বার দিতে হলে এখানে যেহেতু আমাদের +00 বাংলাদেশের +88 এই যে এখানে সার্চ দিলে যে +880, এটা আমাদের কান্ট্রি কোড, +880 বাংলাদেশ, বাংলাদেশের +880 আমি এখানে প্রেস করতে পারি, অথবা এই যে ডান পাশে যে অ্যারো সাইনটা আছে এই অ্যারো সাইনে ক্লিক করলেও কিন্তু আমাকে বাংলাদেশ এই যে সিনক্রোনাইজ করা আছে এ দিয়ে যতগুলো দেশ আছে এরপরে কি দিয়ে সব সিরিয়াল আছে, যেমন আমার বাংলাদেশ, আমি এখানে ক্লিক করে আমার কোডটা আমি নিয়েছি। এরপর আমার ফোন নাম্বারটা দিব, যে +8800 যেহেতু দেওয়া আছে এখানে আমার 0 না দিলেও চলে। নেক্সট নাম্বার 1 4
4597172 দেওয়ার পরে টেক্সট মি বলবে, আমি এখানে ক্লিক করব। নাজমুল স্যার দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্ত? জি 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 স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার। তারপরে আমি মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পরে আমি জাস্ট টেক্সট মি এটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করে একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখন চাচ্ছে এন্টার ইওর ভেরিফিকেশন কোড। আমি যদি আমার মোবাইলে খেয়াল করি আমার একটা কোড দিবে আমার। এখনো দেয় নাই। আচ্ছা যদি না দেয় আবার বলছি, যদি কখনো 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 মিস হতে পারে, মিস হলে আপনারা এখানে ট্রাই এগেইন, যেহেতু কোড আসতেছে না বা দেরি করতেছে, আমি বলবো ট্রাই এগেইন। যদি না আসে কারো ফার্স্ট চান্সে ট্রাই এগেইনে ক্লিক করুন। ট্রাই এগেইনে ক্লিক করলে আমি আবার ওখানে ওকে নিয়ে যাবে, আমি এখানে টেক্সট নিয়ে আবার ক্লিক করব। এখন একটু অপেক্ষা করে দেখি শো করে কিনা। হ্যাঁ এই যে এখন আসছে, আমার একটা ওটিপি দিয়েছে। না এটা না, এটা তো আরো ওটিপি। 289938 এখানে তারপরে নেক্সট দিন। ওর সেটআপ দিচ্ছে ফিনিশিং ইউর সাইন আপ। যেমন আমার ইউজার আইডি হয়েছে admin@soulformats.microsoft.com এই নাম। আমাকে কিন্তু একটা মোবাইলে একটা মেসেজ এসেছে, আমি যে মোবাইল নাম্বারটা আমি বসিয়েছিলাম এখানে এসেছিল যে কোড নাম্বার ভেরিফিকেশন একটা ওটিপি দিয়েছিল, যে ওয়ান টাইম এটা ওইটা বসানোর পরেই এই উইন্ডোটা এসেছে। এখানে লেখা আসছে ইউ আর রেডি টু গো। আমি যদি এখানে ক্লিক করি ইউ আর রেডি টু গো, তাহলে আমি কিন্তু আবার বলতেছি যে আমার ইউজার আইডি হলো এটা admin@soulformats.microsoft.com, আর পাসওয়ার্ডটাও আমি যে দিয়েছি ওইটা কিন্তু যার যার পাসওয়ার্ডটা আমরা খাতায় লিখে রাখবো, ঠিক আছে? আর সবচেয়ে কিন্তু বাবা যেহেতু বলতেছে পাসওয়ার্ডটা যদি আমরা ভুলে যাই, আর আমাদের বর্তমানে কিন্তু অনেকগুলো পাসওয়ার্ড, যেটা খাতায় লিখে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নেক্সট হলো ইউ আর রেডি টু গো, আমরা এখানে ক্লিক করবো। আমাকে অ্যাডমিনে নিয়ে আসছে, গেটলে অ্যাডমিন আমার এটা অ্যাকাউন্টের সাথে তো আমাকে অ্যাডমিন ক্রিয়েট হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যাডমিনের অ্যাকাউন্ট আমরা যদি মাইক্রোসফট টিমে যেতে চাই এটা হয়ে গেছে আমাদের। কারণ আমরা নেক্সট যাব মাইক্রোসফট টিমস যে অ্যাপসটা আছে এটা আমরা ডাউনলোড দিয়ে এটাই করব। স্যার এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? নাজমুল স্যার স্যার এখানে একটু কথা বলতে হবে স্যার, যে আপনি বিষয়টা লিখছেন এখন যে পেজটা ওপেন হয়েছে সেই পেজে যদি আপনি ক্রস বাটনে ক্লিক না করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আমরা কিন্তু এখানে আপনি যে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে অবশ্যই সবাইকে আশরাফ স্যার কিন্তু বারে এই কথাটাই বলেন যে এখানে যে ক্রস লেখাটা নিচে আসছে সেই ক্রস বাটনে ক্লিক করে আমরা পরবর্তীতে পর পেজে চলে যাব আর কি স্যার। জি জি ক্লোজ 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 যে লেখাটা আছে নিচের বাটনে ক্লোজে আমরা ক্লিক করে আমরা চলে যাব। এই যে ক্লোজ দিলাম আমরা। যদি আমরা ক্লোজে ক্লিক না করি তাহলে কিন্তু আমাদের টাকা দিয়ে কিনে যেতে হবে আর কি, তাই আমরা ফ্রি ইউজ করতে পারবো না। ধন্যবাদ। আমরা এখান থেকে ব্রাউজার থেকে পুরোটা বের হয়ে যাবে, এখন আমাদের দরকার কি মাইক্রোসফট টিমস অ্যাপসটা দরকার। যে মাইক্রোসফট টিমস এই দেখেন আমি অলরেডি আমার যে মাইক্রোসফট টিমস এটা আছে, যে মাইক্রোসফট টিমস আছে এটা আমরা কি করব ডাউনলোড দিয়ে নিব। এটাও সেম ভাবে ব্রাউজারে যাব, যে কোনো ব্রাউজারে গিয়ে লিখলেই হবে। আপনি হইতে হবে শহীদুল ইসলাম স্যার, হ্যাঁ সাইন আউট হইতে ওখান থেকে সাইন আউট হইতে হবে আগে।
স্যার আপনার সাইন আউট sign out করতে মেইন অ্যাকাউন্ট থেকে সাইন আউট, মাদার অ্যাকাউন্ট থেকে সাইন আউট হয়ে নেন স্যার। ক্রস দিয়ে দিছি স্যার। আচ্ছা দেখি ঢুকে দেখি স্যার। আচ্ছা দিলে পরে এইরকম আমরা যদি মাইক্রোসফট টিমস যাদের অ্যাপটা নাই আমরা তারা লিখবো মাইক্রোসফট টিমস, মাইক্রোসফট টিমস ফর এডুকেশন। ডাউনলোড তাদের অ্যাপসটা নাই। এটা আমি দেখাচ্ছি, আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন এইটা আমার এই যে এখানে কিন্তু অলরেডি আমার ডেস্কটপে এই যে এই আইকন, এটা মাইক্রোসফট টিমস এর আইকন, এই অ্যাপসটা এটা কিন্তু আমার অলরেডি ডাউনলোড দেওয়া আছে। আর নাই সে এটা ডাউনলোড দিব আমরা এইভাবে, আমি এটা দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা ডাউনলোডটা দিব। মাইক্রোসফট টিমস ডাউনলোড দিব, এই লেখাটা আমরা ব্রাউজারে গিয়ে যে কোনো ব্রাউজারে গিয়ে এটা দেখার পরে এন্টার দিব, দিলে ডাউনলোড ডেস্কটপ এন্ড মোবাইল অ্যাপস মাইক্রোসফট টিমস, এই যে এখানে আমরা ক্লিক করব। লেখাটা কি দেখা যাচ্ছে নাজমুল স্যার? লেখা এখনো আসে নাই স্যার, লেখা এখনো আসে নাই। জি এখন আসছে স্যার। হ্যাঁ, এই যে এখানে ডাউনলোড ডেস্কটপ এন্ড মোবাইল অ্যাপস মাইক্রোসফট টিমস, ডাউনলোড ডেস্কটপ এন্ড মোবাইল অ্যাপস মাইক্রোসফট টিমস, এইখানে আমরা ক্লিক করব। স্যার উইন্ডোটা আসছে স্যার? জি স্যার আসতেছে স্যার। জি স্যার আসছে এখন, আমাকে আসছে আসছে স্যার এখন। ডাউনলোড ফর ডেস্কটপ, এটা লেখা আছে ডাউনলোড ফর মোবাইল। আমি যদি মোবাইলে ডাউনলোড দিতে চাই আমি ডাউনলোড ফর মোবাইলে ক্লিক করব, আর যদি আমি ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে আমি ডাউনলোড দিতে চাই আমি ডাউনলোড ফর ডেস্কটপ, ডেস্কটপে ক্লিক করলে এই যে এই আইকনটা আসবে ডাউনলোড টিমস, ডাউনলোড টিমসে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। এই যে নিচেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাউনলোড হচ্ছে এক্সিকিউশন ফাইল, এটা এক্সিকিউশন হবে, এটা ডাউনলোড এটা হওয়ার পরে 95 থেকে 100 এমবি হতে পারে আর কি, 1 থেকে 2 মিনিট লাগবে আর কি যদি নেট ভালো থাকে আর কি। 109 মেগাবাইট দেখাচ্ছে, 109 মেগাবাইট। এটা একটার মধ্যে সবকিছু, তো সবকিছু কোলাবোরেশন একটার মধ্যে করেছে, তার ফলে এটার একটু ভারী সফটওয়্যার, আসলে এটা 109 মেগাবাইট ডাউনলোড হতে থাকুক। আমি মনে হয় এইটুকু স্কিপ করতে পারি। আশরাফ স্যার একটু করেন, আর শরীফ স্যার ডাউনলোড হতে হতে। আমরা তো জানি যে জিমেইল একটা মোবাইল আমি দিলাম না এখানে, আমি ক্লাসের নাম দিলাম কি ক্লাস 10, তারপরে যে নেক্সট বাটন, যে 5 এর মধ্যে যে সাতটা লেখা দেখা যাচ্ছে নেক্সট বাটনে আমরা ক্লিক করি। নেক্সট বাটনে আমরা ক্লিক করার পরে অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে যাবে, একটু টাইম নেবে। এখানে বলছে অ্যাড পিপল টু ক্লাস, আমি যদি এখানে কাউকে অ্যাড করতে চাই আপাতত এটা আমরা স্কিপ করছি, এটা পরবর্তী সময় হয় দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে শুধু ক্লাসটাই দেখি আমরা। এই যে ক্লাস আমি দিয়েছিলাম, এই যে ক্লাস 10, যেমন আমার ক্লাস 8 7 ছিল আগে, অলরেডি 8 ছিল, যেমন ক্লাস 10 এবং আমার ক্লাস 10 এটা আমার ক্রিয়েট হয়ে আছে। আমার স্টুডেন্ট আমার ক্লাস যদি হয় 6 থেকে 10 পর্যন্ত বা 6 থেকে 12 পর্যন্ত, আমি এভাবে কিন্তু জয়েন ক্রিয়েট টিম লিখে আমি ক্রমান্বয়ে ক্লাস 7 8 9 10 11 12 খুলে ফেলব। আমার যতগুলো ইনস্টিটিউশনে, আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতগুলো ক্লাস থাকবে প্রত্যেকটা ক্লাস আমি এভাবে ওপেন করব। এই ক্লাস 10 ওপেন করলে এই ক্লাস 10 আমি ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এইখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে ডান পাশে আমি ক্লাস 10 এ আছি, এই যে ক্লাস 10, এই ক্লাস 10 এর মধ্যে ডান পাশে যদি খেয়াল করি এখানে মিট লেখা আছে, মিট। আলমু স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার? জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। এই যে মিট, এই মিট লেখার ডান পাশে আমরা যদি অ্যারো সাইন দেখি, খেয়াল করি যে মোর অপশন, অ্যারো সাইনে লেখা আসছে, কার্সরটা রাখলেই লেখা আসবে মোর অপশন। মিটের ডান পাশে অ্যারো সাইনে মোর অপশনে আমরা ক্লিক করি। ক্লিক করলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মিট নাও অথবা শিডিউল এ মিটিং। মিট নাও মানে আমি এখনই মিটিং করতে চাই এটা, অথবা আমি শিডিউল এ মিটিং। শিডিউল এ মিটিং মানে আমি চাচ্ছি যে কালকে আমরা একটা শিডিউল মিটিং করব। যেমন আমাদের আশরাফ স্যার বা যারা কাজ করেছেন আজকে মিটিং নিয়ে তারা কিন্তু অলরেডি আগে একটা শিডিউল করে রেখেছে, আমাদের কিন্তু ডেট দিয়েছিল যে এত তারিখ 3 তারিখ 7:30টায় আমাদের মিটিংটা স্টার্ট হবে।
ওই সময় কিন্তু স্যাররা কিন্তু অলরেডি এইভাবে গিয়েই শিডিউল করেছে। মিটিংটা শিডিউল করার সাথে সাথে আমাকে একটা লিঙ্ক দিবে, ওই লিঙ্কটা আমাদেরকে দিয়েছে। তাহলে আমি এখানে শিডিউল মিটিং এ ক্লিক করব। যদি আমি চাই যে কাল পরশু বা এক সপ্তাহ পরে বা এক মাস পরে আমি মিটিংটা করতে চাই, তাহলে আমি শিডিউল মিটিং এ ক্লিক করব। শিডিউল মিটিং এ ক্লিক করার পরে এই যে অ্যাড টাইটেল চাচ্ছে একটা, যে আমরা টাইটেল কি টাইটেল দেব। টাইটেলটা আমরা দিলাম যে মিটিং ফর এরকম একটা কিছু দিলাম, বা আমরা যেটা করেছিলাম এটা দিই। এখানে রিকোয়ার্ড অ্যাটেন্ডেন্স এটা অপশনাল, আমরা দিলেও হয় না দিলেও হয়। এখান থেকে আমরা ডেটটা দিব কবে, যেমন জানুয়ারি 3 তারিখ, আজকে জানুয়ারি 3 তারিখ অলরেডি চলতেছে। আমি যদি চাই যে 3 তারিখ না, আমি যদি চাই 4 তারিখ, 5 তারিখ, 7 তারিখ, আমি শুক্রবার, আগামী শুক্রবার 8 তারিখ পরে আমি 8 তারিখে ক্লিক করলাম। জানুয়ারির 8 তারিখে আমার একটা হবে। মিটিংটা কয়টায় স্টার্ট হবে, এখানে লেখা 9:30 PM, মানে রাতে। আমি 9:30 PM এ না, আমি চাচ্ছি যে সন্ধ্যা 7টায়, 7 PM। 7 PM এ দিলাম। তারপরে জানুয়ারির 14-15 তারিখ পর্যন্ত, জানুয়ারি 8 তারিখে শুরু হবে, জানুয়ারি 8 তারিখে মিটিংটা শেষ হবে। সন্ধ্যা 7টায় শুরু হলে আমি চাচ্ছি যে 7:30টায় বা 8টায় 9টায় যতটা পর্যন্ত আমি চাই, আমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, আমি চাচ্ছি যে এই মিটিংটা যেহেতু অনেক লম্বা সময় হবে, আমি 12টা দিয়ে দিলাম। 12 PM বা 11টা বা 11:30 বা PM আমি 12 AM চলে আসবে। বা আমি দিতে পারি অল ডে। অল ডে ক্লিক করলে আমার সারাদিন, জানুয়ারির 8 তারিখ সারাদিন হবে। আর যদি অল ডে না দেই, আমি টাইম দিয়ে দিলাম যে 7টায় শুরু হবে এবং আমার শেষ হবে 11:30। ঠিক আছে, 11:30 শেষ মানে একটা এই টাইমটা দিয়ে দেওয়া, কিন্তু আসলে 11:30টার পরে এটা চলতেই থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু শুরু হবে 7টায়। এর আগে আমরা শুরু করতে পারি, কিন্তু এটার মধ্যে জানাই দেওয়া 7টায় এটা মিটিংটা শুরু হবে। নেক্সট এখানে লোকেশন বা এটা দরকার নাই। এখানে টাইপ ডিটেইলস ফর দিস নিউ মিটিং, আমার যদি ইনফরমেশন দেওয়া থাকে আমি এখান থেকে মিটিং ইনফরমেশন দিব। যে কোন ইনফরমেশন আমি দিতে চাই এখানে আমি টাইপ করতে পারি। ঠিক আছে, দেওয়ার পরে নিচে যদি যাই, কই এটা তো দেখা যাচ্ছে না স্যার। এখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক চলে আসার কথা নিশ্চয়ই। নিচে ওই স্যার আমার শেয়ার দিয়েছে, তো শেয়ারের আড়ালে পড়েছে। ওকে স্যার, আপনি এখানে বলে দেন, আপনি বলে দেন। এখানে হ্যাঁ, এখানে অটোমেটিক্যালি একটা লেখা আসবে যে ক্রিয়েট। ঠিক আছে, ক্রিয়েট দিলেই অটোমেটিক্যালি আমার লিংকটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। আমি লিংকটা তো আমি দেখাইতে পারবো না কোথায় আছে এইটা। এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি teams.microsoft.com is sharing your screen, এই স্ক্রিনের আড়ালে পড়েছে। এখানে ক্লিক করলেই হতো আর কি। যাই হোক, দিয়ে এটা দিলে ক্রিয়েট করলেই হয়ে যাবে। তুমি আমাকে একটা লিংক দিবে, বা এখানে অপশন কোথায়, এখানে ক্রিয়েট না দিলে স্যার দেখাচ্ছে না। স্যার ক্রিয়েট না দিলে দিবে না, আমাকে লিংক দিবে না। ঠিক আছে, আমাকে একটা ক্রিয়েট দিতে হবে। স্যার আপনার স্যার আপনার আগের কোলা ওইগুলো থেকে লিংকটা দেখান স্যার। আপনি তো এখানে এখানে অলরেডি স্যার লেখা থাকবে যে ক্রিয়েট মিটিংটা, মিটিং ক্রিয়েট করলে আমাকে একটা লিংক দিবে। আমি আগের একটা দেখাই, আমি যেমন আমার লিংক ছিল। অথবা স্যার আপনি সেন্ডে দিয়ে একটা ইমেইলে দিয়ে দেন, তাহলে ওই ইমেল থেকে সহজে নিতে পারবেন। এখানে একটা সেন্ড, সেন্ডে দিলে অনেক একটা ইমেল দিয়ে আপনার একটা ইমেল দেন, ইমেইলে দিলে সহজ হবে। আমার কথা শুনেন, আপনি ব্যাগে যান। অসম্ভব স্ক্রিন শেয়ার অফ করে। হ্যাঁ করেছি স্যার, স্ক্রিন শেয়ার অফ করে করেছি স্যার। পারি কিনা। আচ্ছা যাই হোক, আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি। অনেকক্ষণ ক্লান্ত হয়েছে, তাহলে আমরা প্রথমে ঢুকবো কিভাবে, ঢুকার বিষয়টা আমরা স্ক্রিন শেয়ারটিকে দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, জি স্যার আপনার ফেসবুক দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, আমরা ব্রাউজার
ব্রাউজারে লিখবো teams.microsoft.com, এটা হলো ঠিকানা। আমি লিখলাম, এন্টার দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে বলছে যে আপনি কোন জি অ্যাকাউন্টে ইউজ করবেন সেটা জি স্যার। তাহলে আমি হ্যালো যেহেতু এটা ডিফল্ট সেট করা আছে, যেমন আমি যদি বলি ইউজ অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট, আমি বললাম হ্যালো আপনি স্যার। হয়তো নতুন বলতে এটা আসবে না। যেমন আমি একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করি, জি স্যার। জি জি, ওকে উপজেলা ওকে। পরিষদ ময়মনসিংহ সদর উপজেলা পরিষদ ভার্চুয়াল স্কুল, যে যে ইউজার আইডি ছিল, ইউজার আইডি দুইটা নাম অফিসিয়াল, একটা হলো ইউজার আইডি আর একটা হলো ইমেল, দুইটা নামই চলবে। আপনারা ইউজার আইডি এবং ইমেল দুটাকে সেম যে মাইক্রোসফট, এটা মনে রাখবেন, কারণ অনেক সময় ভেরিফিকেশন থাকবে ইমেল, সেই জন্য আসলে দেখবেন হচ্ছে ইউজার আইডিটা ইমেল। তারপরে ওয়ান মাইক্রোসফট .com, তারপরে আমি দিলাম নেক্সট। নেক্সট যে পাসওয়ার্ড থেকে, পাসওয়ার্ডটা যেহেতু গোপনীয়, পাসওয়ার্ডটা আমি দিলাম। তারপরে সাইনে লিখে দিলাম, এটাকে কেটে দেবো, কেটে দিয়ে ইয়েস আমি দেবো, ইয়েস। এখানে যে দুইটা অপশন, সেটা হলো মাইক্রোসফট টিম 4 ভাগ ইউজ করা যায়। ডেস্কটপ থেকে, ডেস্কটপে একটা ডাউনলোড করে, ওএস থেকে, মোবাইল থেকে আরেকটা ইউজ করা যায়। সেটা হলো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ যারা ইউজ করেন তারা জানেন যে মোবাইলের অ্যাপসটা ল্যাপটপে কানেক্টিভিটি দেখা ইউজ করা, 4 ভাগ ইউজ করা যায়। আপনি যদি ডেস্কটপ থেকে ইউজ করেন সুযোগ সুবিধাটা বেশি পাবেন, তারপরে যদি ব্রাউজার থেকে ইউজ করেন একটু কম পাবেন, মোবাইল থেকে ইউজ করলে কম পাবেন। স্পিডের জন্য আমরা এই মুহূর্তে আমরা ইউজ করবো ইউজ দি ওএস সিস্টেম। আমি ইউজ করলাম, ইউজ করার পরে এই যে আপনার ময়মনসিংহ সদর উপজেলা পরিষদ ভার্চুয়াল স্কুল সেটা ওপেন হয়ে গেছে। তো ওপেন হয়ে যাওয়ার পর এখানে লক্ষ্য করেন ইতিমধ্যে আমাদের শহীদুল ইসলাম স্যার খুব সুন্দরভাবে এই মেনুগুলো দেখায়। এখানে লক্ষ্য করেন সবকিছু মাইক্রোসফট টিমে সবকিছু টিম টিম আপনারা এখানে টিম লক্ষ্য করেন, টিমসের অধীনে টিম গঠন করতে হবে। অর্থাৎ আমরা টিমটাকে বলবো দল বলতে পারি, ইংরেজির ভাষায় গ্রুপ বলতে পারি, এরকম। তাহলে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার টিমস হবে ক্লাস, অফিসের জন্য হবে অফিস। সেই টিমের অধীনে মূলত তারা করছে অফিস পরিচালনা করার জন্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য তারা একটা ডেভেলপ করছে। সেই প্রেক্ষিতে সিকিউরিটির জন্য বা নিরাপত্তার জন্য তারা টিমের ভিতরে সবকিছু কমিউনিকেশন, তারা একটা অপশন রাখছে গেস্ট হিসাবে। কারণ আমরা অনেক সময় উপজেলা পরিষদে বা আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন মিটিং করেন, সেখানে সম্মানিত আমাদের যে মাননীয় সংসদ থাকে বা অন্য বাইরের লোক যারা আছে গেস্ট হিসেবে, তারা একটা অপশন রাখছে গেস্ট হিসেবে। বেসিক্যালি হলো সবকিছু হলো টিম ভিত্তিক। তাইলে প্রথমে টিমে ঠিক করতে হবে, টিমে ঠিক করার ডান পাশে জয়েন অর ক্রিয়েট, আমি একটা টিম ক্রিয়েট করি। এই যে এখানে জয়েন আর ক্রিয়েট, যেহেতু নতুন আমার টিম ক্রিয়েট করতে হবে, ক্রিয়েট এখানে ক্রিয়েট, এখানে 4টা অপশন আছে, ক্লাস, প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট, স্টাফ, আদার। যেহেতু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমি চিন্তা করছি যে ক্লাসটা করার জন্য, কারণ ক্লাসের জন্য টিচার এবং স্টুডেন্টের কমিউনিকেশনের জন্য 4টা আমরা আস্তে আস্তে জানবো। জানার পরে প্রথমে ক্লাস বলছে, ক্লাসের একটা নাম, আমি একটা নাম দিলাম, যেমন একটা ক্লাসের নাম দিলাম ক্লাস, আমি দিলাম 12, আমি 12 দিলাম। এখন দেওয়ার পরে আপনার এখানে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে, ওইগুলি ম্যান্ডেটরি নয়। যে এখানে টিচার স্টুডেন্ট তাদেরকে অ্যাড করবো, সেই অ্যাড করার কথা বলেছে, আমি কিন্তু স্কিপ করে দেবো, স্কিপ করে গেলাম। এখন বলছে যে ক্লাসের অধীনে সবকিছু হবে, আমার ক্লাসগুলো আমি যখন মিটিং ক্রিয়েট করবো সেটা ক্লাসের অধীনে হবে, আমি যখন ক্লাসে মেম্বার এড করবো সেটা ক্লাসের অধীনে, সবকিছু কিন্তু এই ক্লাসের অধীনে। তাহলে এই টিমসের অধীনে এই ক্লাসগুলি আছে। আমি নতুন যেটা ক্রিয়েট করলাম সেটা হলো এই যে ক্লাস 12, আমি এটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে ওকে, থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ। তাহলে দেখেন এখানে লক্ষ্য করেন সবাই ক্লাস এলিমেন্ট, এই ক্লাসের অধীনে আপনার যারা স্টুডেন্ট আছে সবকিছু ক্রিয়েট করতে হবে। যে আমরা আস্তে আস্তে সবকিছু দেখবো, একদিনে দেখা সম্ভব হবে না। আমাদের এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মিটিং ক্রিয়েট করা। আমরা যেহেতু ভার্চুয়ালি মিটিং কিভাবে ক্রিয়েট করবো সেটা করাটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ। যে ক্লাসে ক্লিক করলাম, ক্লাসে ক্লিক করার পরে উপরে ডান পাশে দেবো, ডান পাশে এখানে দুইটা দেখেন টিমস আছে, মিট আছে। মিট হলো তাৎক্ষণিক মিটিং, এটা হলো তাৎক্ষণিক যখন জরুরি প্রয়োজন পড়ে যারা এই ক্লাসের অধীনে বা টিমের অধীনে থাকবে তাদের কিনা তাৎক্ষণিক মিটিং ক্রিয়েট করবে। আমরা তাৎক্ষণিক মিটিং না, সাধারণত ভিডিও কনফারেন্স গুলি হয়, জুম বলেন, গুগল মিট বলেন, সেগুলি হলো শিডিউল মিটিং। শিডিউল মিটিংটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করবো। আর আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন, যখন এডুকেশন অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হবে তখন আপনি অ্যাসাইনমেন্ট পাবেন, ক্যালেন্ডার পাবেন। আর যদি এডুকেশন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট না হয় তাহলে কিন্তু এগুলো পাবেন না। তিন ধরনের অ্যাকাউন্ট আছে, ওয়ার্ক আছে, এডুকেশনের জন্য আছে, ফ্যামিলির জন্য আছে। আরেকটা নাকি নতুন টাইপ করছে, এটা এখন আমি ঢুকি না। তাহলে আমাদের মধ্যে চিন্তা করছি এডুকেশন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবো, এডুকেশন এইগুলো পাবো। তাহলে মিটের ডান পাশে লক্ষ্য করে একটা এরকম দেখা যাচ্ছে, জি স্যার, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, আশরাফ স্যার দেখা যাচ্ছে। আমি যাবো না, আমার শিডিউল মিটিং যেহেতু শিডিউল করে আগেই আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো, যেমন আপনারা অংশগ্রহণ আপনাদেরকে আগে থেকে আমি জানিয়ে দেবো। এটা শিডিউল মিটিং, শিডিউল মিটিং, এটাকে আমি ঠিক করলাম। দেখে কি আসছে, প্রথমে এত কিছু জানার প্রয়োজন নাই, আমার মিটিংটা ক্রিয়েট করা হলো দরকার। এত কিছু আস্তে আস্তে জানবো, একদিনই সবকিছু জানতে পারবো না, আস্তে একটা টাইটেল দিলাম, একটা টাইটেল দিলাম যে আমি দিলাম মিটিং ফর ডিসকাস দিলাম। দেওয়ার পরে এইখানে দেখেন যেটা আমার শরীর উপর আসছিল, সেটা হলো মাইক্রোসফট টিমের সিকিউরিটির জন্য। যেহেতু ওয়ার্ল্ডের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ইউজ করে, বাংলাদেশে ব্রিটিশ কান্ট্রি ইউজ করে, বাংলাদেশে প্রাণ ইউজ করে, বাংলাদেশ রবি ইউজ করে, আমাদের ভার্চুয়াল কোড শুরু হয়েছিল ওইটার মাধ্যমে। সব কিছু গোপনীয়তার জন্য সিকিউরিটির জন্য টিম দিচ্ছে। টিমের যারা মেম্বার থাকে তখন কিন্তু এই জিনিসটা আসতো না। এখন এই নতুন অ্যাকাউন্টের ভিতরে টিম মেম্বার নাই, সেই জন্য আসছে, আপনাকে বাড়াইতে হবে। সেই জন্য একটা আমি ইমেল এড্রেস এখানে দিলাম, 6789@gmail.com। দেওয়ার পরে দেখি কি আসছে, এই যে ইনভাইট, ওই যে গেস্ট হিসাবে ইনভাইট করার জন্য আমরা মিটিং এ যারা কমিটির সদস্য থাকে না তাদেরকে ইনভাইট করার জন্য এটা বলছি, তাই না? যেহেতু টিম মেম্বার, তাহলে আমি এটাকে উপরে তুলে দেওয়ার পরে এইখানে তারিখটা আমি কত তারিখে মিটিংটা করবো এটা আমি আমি দিলাম 4 তারিখ, আগামীকাল দিলাম। 10টায় শুরু হবে, শেষ কয়টায়? 12টা। আপনার একটু নিউটন মুড লক্ষ্য রাখেন, নাজমুল স্যার এবং শরীফুল স্যার, নিউটন মুড লক্ষ্য রাখেন। এই হলো মিটিং এর একটা, বাকিটুকু আমার দরকার নাই, আমি একদিনই মহাজ্ঞানী হবো না, আস্তে আস্তে হবো। এটুকু হলে আমার মিটিং ক্রিয়েট হয়ে যাবে। বাকিটুকু আস্তে আস্তে জেনে নেব। এই যে এইগুলো যেগুলো আছে এগুলো পরে দেবো, আমার মিটিং ক্রিয়েট করে দেবো। তাহলে আমি ফ্যান করে দিলাম, এই যে ফ্যান সবাই লক্ষ্য করেন, ফ্যান হলো ওই দিনের অ্যাড্রেসটা শুধু পাবে। আর যদি টিম মেম্বার থাকে সকলে বন্ধু পেয়ে যাবে। এটা হলো মজা মাইক্রোসফট টিমের। আমি ফ্যান করে দিলাম, এই ফ্যান করে দিলাম। এখন দেখি এই যে দেখি আমার লিঙ্ক তো লাগবে, অন্যদেরকে দিব, আমার অন্যদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো না, লিঙ্কটা কোথায় আছে, লিঙ্কটা সন্ধান করবো। তাহলে আমি মিটিং এ ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন মিটিং মাইক্রোসফট টিম জয়েন ইউ কম্পিউটার অর মোবাইল, এই যে ক্লিক হেয়ার টু জয়েন মিটিং, এটার মাঝামাঝি আশাটা রাখবো, রাইখা আমি আবারও বলতেছি। তাহলে এইখানে আসলাম, আসার পরে এই অপশনগুলি আমাকে দিল, ক্লিক করার পরে আমি আবারও দেখাচ্ছি। এই যে আমার মিটিং ক্রিয়েট করলো, আমি টিমে ক্লিক করলাম,
এইটাতে ক্লিক করলাম, মিটিং ফর ডিসকাশন ক্লিক করলাম, মিটিং ফর ডিসকাস, মিটিং ফর ডিসকাসে ক্লিক করলে যে কি আসে স্যারেরা সবাই লক্ষ্য করেন, কেউ যদি বুঝতে সমস্যা হয় সেটাও বলেন। এটা যখন ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পরে এখানে মাইক্রোসফট টিম মিটিং আর কিছু অপশন আছে, জয়েন অর ইউর কম্পিউটার অর মোবাইল অ্যাপ, ক্লিক হেয়ার টু জয়েন দি মিটিং, ক্লিক হেয়ার টু জয়েন দি মিটিং। এটা আসছে, দেখা যাচ্ছে তো যে মাউসের পয়েন্ট কাজ করতেছে, ক্লিক হেয়ার টু জয়েন দি মিটিং। এইটাতে মাউসের পয়েন্টটা আমি একটু বাজে কোনো জায়গায় রাখলাম, মাউসের পয়েন্টটা রাখলাম, রাখার পরে আমি মাউসের ডান বাটনে দেখি কি আছে, এইখানে বলছে কপি লিঙ্ক, এই যে কপি লিঙ্কটা আমি লিঙ্ক পেয়ে গেছি। এখন লিঙ্কটা যদি আপনাদেরকে দেখাইতে পারতাম লিঙ্কটা কিরম হইলো, দেখি কোনো একটা স্লাইড নিলে কি বিপদে পড়ি কিনা, তারপরে আমি চেষ্টা করি একটা স্লাইড নিয়ে, আপনি নিউজ স্লাইড না এইখানে এই যে লিঙ্কটা বিশাল বড়, আপনি লিঙ্কটাকে শর্ট ইউআরএল শর্টকাটটা আমি যেরকম ছুটি করছি ছুটি করেছি, এই লিঙ্কটা যাকে দিবেন সেই এই মিটিংয়ে যোগদান করতে পারবে, সেই এই মিটিংয়ে যোগদান করতে পারবে। এইগুলো মিটিং ক্রিয়েটের বিষয়। আচ্ছা, এই পর্যন্ত স্যারদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। আমাদের ভিতরে যারা আছেন, ভিতরে সম্মানিত স্যারেরা আসেন 4-5 জন, এই পর্যন্ত যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন।